નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10 ગુજરાતી 2021ની જે બોર્ડ પરીક્ષા ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે એનો આપણે પ્રશ્નપત્ર 2 નો વિભાગ સી નું સોલ્યુશન કરશું। તો મિત્રો તમને ખ્યાલ છે એ મુજબ કે ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે એમાં 5 પ્રશ્નપત્ર આપેલા છે। પહેલું છે આપણું બોર્ડનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર છે એ સોલ્યુશન સહિત આપેલું છે, જ્યારે પ્રશ્નપત્ર 2 થી 6 બાકીના પ્રશ્નપત્ર છે એ આપણે હાથે સોલ્વ કરવાના છે। तो मित्रों आज આપણે ધોરણ 10 પ્રશ્નપત્ર 2 વિભાગ સી નું સોલ્યુશન કરશું। તો મિત્રો આ પ્રશ્નપત્ર છે તમે સોલ્યુશન કરી લ્યો એટલે તમારે બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% સારા માર્ક આવશે। તો આપણે જોઈએ વિભાગ સી। તો વિભાગ સી મિત્રો તમને ખ્યાલ છે એ મુજબ કે વ્યાકરણ વિભાગ છે, વિભાગ એ છે પદ્ય વિભાગ છે, ગદ્ય વિભાગ છે, વિભાગ બી છે એ પદ્ય વિભાગ છે અને વિભાગ સી છે એ આપણો વ્યાકરણ વિભાગ છે। तो एमां पहेलुं छे माग्या प्रमाणे उत्तर लखो। हवे एनी अंदर आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प पसंद करीने उत्तर लखो। पहेलुं नीचेना शब्दनी जोडणी शोधीने लखो। साची जोडणी आपणे लखवानी छे। तो मित्रों अहींया जुओ हरीफाई, तो हरीफाई छे एनी मैं साची जोडणी अहींया लखी छे हरीफाई। एमांथी आपणुं ऑप्शन आवशे पहेलुं हरीफाई है एनी साची जोडणी हरीफाई जे आपणुं पहेलुं ऑप्शन है ए आवशे। त्यार पछी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंबनी साची जोडणी अहीं आपणी पासे आ बीजुं छे ए आवशे प्रतिबिंब। अहीं आपणे एनी साची जोडणी लखी छे। तो मित्रों आ रीतनो आपणो पहेलो प्रश्न हतो साची जोडणी लखवानो, जे आपणे अहींया आ रीतना ऑप्शन है ए विकल्पमांथी शोधीने लखवाना हता। तो आ विकल्प आवशे, बराबर। तो मित्रों आगळ आपणे जोईए बीजुं V+साद शब्दनी साची संधि लखो। तो एमां ऑप्शन आपेला छे ए मुजब आपणे लखीए तो आ पहेलुं ऑप्शन छे विसाद, एनो नीचे मैं आंसर पण लख्यो छे विसाद साची जोडणी। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे घरडाघर शब्दनो समास शब्द ओळखावो। तो घरडाघर छे एमां वच्चेनुं पद छे लोप थयुं छे एटले आपणे मध्यम लोपी समास एने कहेवानो छे। घरडा लोकोनुं घर आवो शब्द थाय छे तो मध्यम पद छे एनो लोप थयेल छे एटले आपणे मध्यम लोपी समास कहीशुं। त्यार पछी आगळ वधीए तो अहींया योग्य जोड़का जोड़ो चौथो प्रश्न छे। तो मित्रों चौथो प्रश्न छे एमां योग्य जोड़का जोड़वाना छे। एमां अ अने ब आप्या छे। कर्तरी रचना अने कर्मणी रचना सामे बमां छे छत्रीना स्टोरमां जई माराथी छत्री मगाई। बीजुं छे माराथी मक्कम रहेवायुं, एवी छत्री अमने नथी राखता। तो कर्तरी रचना छे एटले के पहेलानी सामे त्रीजुं आवशे, बराबर। कर्तरी रचना एवी छत्री अमे नथी राखता। त्यार पछी बीजुं छे कर्मणी रचना, तो एनी सामे आवशे पहेलुं छत्रीना स्टोरमां जई माराथी छत्री मगाई। आ कर्मणी रचना है। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए सोल्यूशन में। तो पांचमું छे भूखथी भूंडी भीख छे वाक्यमांनो अलंकारनो प्रकार जणावो। तो भूखथी भूंडी भीख छे ए अलंकार थाहे व्यतिरेक अलंकार, बराबर छे। पांचमुं छे पांचमुं तो एनो अलंकार छे ए व्यतिरेक अलंकार थाय। आपणे ऑप्शनमांथी लखवानुं छे कारण के एमां भूखथी भूंडी भीख है तो भीख पर वधु भार मूक्यो छे, तो अहीं आपणे एनो व्यतिरेक अलंकार जोईशुं। त्यार पछी छठ्ठुं छे घड़ीभर शब्दमां कयो प्रत्यय रहेलो छे ते जणावो। पूर्व प्रत्यय, पर प्रत्यय के एक पण प्रत्यय नहीं। तो एमां पर प्रत्यय छे, बराबर छे। घड़ीभर पाछळ प्रत्यय लख्यो छे एटले पर प्रत्यय थाय, आगळ प्रत्यय लई गयो तो पूर्व प्रत्यय थाय। तो घड़ी भर ऊपर भार मूक्यो छे तो अहींया पर प्रत्यय थशे। आगळ जोईए तो सातमुं छे नीचेना शब्दना समानार्थी शब्द शोधीने लखो। एमां पहेलुं छे राहत, तो एनो समानार्थी शब्द थशे निरात। त्यार पछी लालसा, तो लालसानो समानार्थी शब्द थशे ઈચ્છા। आ रीतना तमारे विकल्प शोधीने लखवाना छे। मित्रों आज प्रमाणे तमारे बोर्डनुं पेपर आववानुं छे। जे अहींया हुं तमने बतावुं छुं नमूनो
એ મુજબ તમારે બોર્ડનું પ્રશ્નપત્ર હશે. એટલે આવું પ્રશ્નપત્ર છે તમારે આવવાનું છે. 7મો પ્રશ્ન તો તમારે સમાનાર્થી શબ્દ જ હશે. 8મો પ્રશ્ન અહીંયા જે આપ્યો છે એ જ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન કદાચ બદલી ગયો છે પણ તમારે જે પૂછાવાનું છે આવું જ પૂછવાનું છે. 7મો પ્રશ્ન તમારે હોય તો સમાનાર્થી જ પ્રશ્ન હશે. કદાચ અહીંયા મેં રાહત ને લાલસા 2 શબ્દ લખ્યા છે, બોર્ડની પરીક્ષામાં આવા જુદા શબ્દ હોય તો તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે. એટલા માટે આ પેપર સોલ્યુશન છે એનો વિભાગ સી સંપૂર્ણ જોવાનો છે, સ્કીપ કર્યા વગર, જેથી કરીને તમને આવા કંઈ પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષામાં આવે તો તમે એના જવાબ છે નિરાતે અને ઝડપથી લખી શકો. બરાબર, કારણ કે આ પ્રેક્ટિસ જ કરવાની છે. ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે એનો પ્રશ્નપત્રની પ્રેક્ટિસ કરો એટલું બધું સારું રહેશે. તો આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટના ગુજરાતી છે, સમાજ છે, વિજ્ઞાન છે, ગણિત છે એના આપણે પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન મૂકતા રહેશું. તો મિત્રો દરેક વિડીયો તમારે સંપૂર્ણ જોઈ લેવો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેવી. આગળ 8મું, તો 8મું છે સંત સંજ્ઞા નો આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. તો સંત સંજ્ઞા છે એ આપણી જાતિવાચક સંજ્ઞા થશે. અહીં આપણને ઓપ્શન આપ્યું છે સંત સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ લખો, તેનો જવાબ થાય જાતિવાચક. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ 9મું, નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખો. તો મિત્રો તમારે આ રીતનું મેં અહીંયા તમને સરસ મજાનો એક નમૂનો આપ્યો છે જે પ્રશ્નપત્ર કઈ રીતનું લખવું, બરાબર, કેટલી જગ્યા છોડવી, ક્યારે કયા પ્રશ્ન લખ્યા પછી કેટલો આન્સર માટે જગ્યા છોડવી, તમે અહીંયા સંપૂર્ણ આખો નમૂનો જોઈ શકો. તો તમને પહેલેથી ફરીથી બતાવી દઉં. તો જુઓ, આ રીતનું આપણે નવા પેજે વિભાગ સી લખશું. ત્યાર પછી આ રીતને પ્રશ્ન લખીને જગ્યા છોડતા જશું. આ રીતનું તમારે જગ્યા છોડતી જવાની છે. બરાબર, અહીંયા મેં તમને જે બતાવ્યું છે એ મુજબ તમે બોર્ડની પરીક્ષામાં પેપર લખો એટલે તમારે કોઈ પણ એક પણ માર્ક કપાય નહીં. તો આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા નીચેના પ્રશ્નના માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર લખો. એમાં 9મું છે 9મું, નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો. ગળે ઉતરવું, તો એનો જવાબ આપણે લખ્યો છે સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવું, બરાબર, અથવા સરળતાથી સમજાઈ જવું. કોઈ પણ વાત છે આપણને ગળે ઉતરવી એટલે કે આપણને વાત સમજાઈ ગઈ, તો સરળતાથી સમજાઈ જાય તેવું. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો અહીંયા 10મું, નીચે આપેલ કહેવતનો અર્થ લખો. ઘરડા ગાડા વાળે. તો ઘરડા ગાડા વાળેનો અર્થ શું થાય? તો કે અનુભવીઓની સલાહ ખરેખર ટાણે ખપ લાગે. એટલે કે અનુભવીઓની સલાહ છે આપણને ટાણે કામ લાગે અથવા ખપ લાગે અથવા ઉપયોગમાં લાગે, આવું પણ તમે લખી શકો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. ઉછળે નહીં છતાં વેગવાળી એવી ઘોડીની ચાલ. તો મિત્રો ઘોડીની ચાલ છે એને રેવાડ કહેવાય છે. જે ઘોડી છે એકદમ સ્પીડમાં હાલતી હોય તોય છતાં આપણને ઉપર થડકા ન લાગે એવી ઘોડીની ચાલ હોય એને રેવાડ કહેવાય. એટલે ઉછળે નહીં છતાં વેગવાળી એવી ઘોડીની ચાલ એને કહેવાય છે રેવાડ. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો 12મું છે નીચેના શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ લખો. વફાદારી, તો એનો વફાદારી છે એનો વિરોધાર્થી શબ્દ થાય બેવફાઈ. બરાબર, વફાદાર રહીને ઓલો બેવફા એટલે આપણને જે વફાદાર નથી તેવું, એટલે બેવફાઈ. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો બંને શબ્દનો જોડણી ભેદ થતો અર્થભેદ જણાવો. હવે અહીંયા આપણને 2 શબ્દ આપ્યા છે મિત્રો, સમજવામાં ખાસ. એક નિશ્ચિત છે અને એક નિશ્ચિંત. પહેલું છે નિશ્ચિત અને બીજું છે નિશ્ચિંત. તો નિશ્ચિત એટલે નક્કી કરવું અને નિશ્ચિંત એટલે ચિંતા વગરનું. ફરીથી બોલું છું, બંને શબ્દ સમાન લાગે છે પણ બેના અર્થ જુદા થાય છે. નિશ્ચિત એટલે નક્કી કરવું અને નિશ્ચિંત એટલે ચિંતા વગરનું. આ બેમાં ઉપર મીંડાનો ફેર છે. નિશ્ચિત છે અને બીજો શબ્દ છે એમાં માથે મીંડું કર્યું છે, નિશ્ચિત થશે. નિશ્ચિત એટલે નક્કી કરેલું અને નિશ્ચિંત એટલે ચિંતા વગરનું. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો 14મું છે નીચેના તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ લખો. નક્કર આપણો તળપદા શબ્દ છે નક્કર, તો નક્કરનું થાય નહિતર. બરાબર, આપણો તળપદો શબ્દ. 15મું નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો. આ વાક્ય છે આપણી પાસે અહીંયા, આ વાક્ય છે આ સૌથી સુંદર મકાન મળ્યું છે. એમાં સુંદર છે એ વિશેષણ છે અને વાક્યનો પ્રકાર થાય છે ગુણવાચક. બરાબર છે, વિશેષણ છે એમાં કયું છે? સુંદર,
અને વાક્ય શું દર્શાવે છે? તો કે ગુણ દર્શાવે છે. આ સૌથી સુંદર મકાન મળ્યું છે. તો સુંદર છે એ વિશેષણ છે અને પ્રકાર છે એ ગુણવાચક થશે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર જણાવો. અજાણતા પગ મુકાયા તો ગડપણ ગયા. બરાબર છે. તો અહીં આપણી પાસે વાક્ય છે 16મું, જે આપણો પ્રશ્ન છે કે નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખાવો. અજાણતા પગ મુકાયા તો ગડપણ ગડક ગપ. ચામાં આવું છે, ગડપણ નથી પણ ગડપ ગપ ગયા, એટલે આપણે કોઈ પડી ગયા હોય ને શું કે ગડી ગયા એ રીતનું છે. અજાણતા પગ મુકાયા તો ગડક ગપ થઈ. તો આ ગડપ ગપ છે ને એ ક્રિયા વિશેષણ થાય, જેને આપણે ગબડવું કહીએ. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ચાલતા હોય ને પડી જાય તો આપણે ગબડતા ગબડતા ગયા એમ કહીએ. તો અહીંયા ક્રિયા છે, ગબડવાની ક્રિયા છે. અહીંયા શબ્દ લખો ગ ડ ડ ગપ, ગ ડ ડ ગપ. તો ક્રિયા વિશેષણ છે એ ગડપ થશે. અને પ્રકાર છે રીત દર્શક. વાક્યનો પ્રકાર છે એ રીત દર્શક થશે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો દ્રશ્ય શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો સ્વર વ્યંજન છૂટા પાડો. તો અહીંયા આ રીતના છે દ વત્તા રૂ, પછી સ ખોડો. અહીંયા આ રીતનો સ છે, પાસે લીટો આવશે, આ રીતનો ખોડો, વત્તા ય પણ ખોડો આવશે, અને વત્તા અ. બરાબર છે. અહીં મારે ખોડો શબ્દ લખતા રહી ગયેલો છે, તો ફરીથી કહી દઉં કે દ વત્તા રૂ, પછી આ રીતનો સ ખોડો અને ય ખોડો વત્તા અ. તો આ રીતના આપણો દ્રશ્ય શબ્દ છે એના ધ્વનિ ઘટકો થશે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. નીચેના વાક્યની ભાવે વાક્ય રચના બનાવો. કાળુને હસવું આવ્યું. તો એની ભાવે વાક્ય રચના થશે અહીંયા કાળુથી હસી જવાયું. કાળુને છે ત્યાં અહીંયા થી આવી જાય. કાળુથી હસવુંની જગ્યાએ હસી આવ્યું ને જવાયું. તો ભાવે વાક્ય રચનામાં કાળુથી હસી જવાયું. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો નીચેની પંક્તિનો છંદ ઓળખાવો. રે પંખીડા સુખથી ચણજો, ગીત વા કંઈ ગાજો. તો આ છંદ છે મંદાક્રાંતા છે. મિત્રો તમારા છંદ શીખવા હોય તો આપણે ઘણા બધા યુટ્યુબની અંદર છંદ શીખવાડેલ છે, અથવા તમને શાળામાં પણ છંદ શીખવાડેલો હશે. તો અહીંયા હું તમને ડાયરેક્ટ જવાબ કહું છું, કારણ કે એના બંધારણ સમજવા અઘરા છે. તો આપણે રે પંખીડા સુખથી ચણજો, ગીત વા કંઈ ગાજો. આ જવાબ છે મંદાક્રાંતા. તો મિત્રો તમારે છંદ ન આવડતા હોય તો તમે યુટ્યુબમાંથી અથવા તમારી શાળામાંથી જે શીખવાડેલા છે એના આધારે તમે આ છંદને વાક્ય રચના છે એને બંધારણ સાથે સરખાવી અને ચેક કરજો. ત્યાર પછી 20મું છે શિખરણી છંદનું બંધારણ. જો અહીંયા જે રીતનું બંધારણ રાખ્યું છે એ આધારે તમને છંદ ઓળખી શકો. તો શિખરણી છંદ છે એમાં 17 અક્ષર હોય. યમન સ ભ લ ગા આ એનું બંધારણ છે. યમન સ ભ લ ગા. અને યતિ 6 અને 12માં યતિ તો કે 6ઠા અને 12માં અક્ષર હોય છે. ફરીથી બોલી જાઓ. શિખરણી છંદનું બંધારણ 17 અક્ષર હોય છે. યમન સલભગા, યતિ 6ઠા અને 12માં અક્ષરે હોય છે. તો મિત્રો આ તો આપણો વિભાગ સી. પ્રશ્નપત્ર 2 ફરીથી બોલી જાઓ. ધોરણ 10 ગુજરાતી ગાલા અસાઇનમેન્ટ પ્રશ્નપત્ર 2 નો વિભાગ સી. તો હવે મિત્રો આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર બીજું પણ ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન મૂકશું. તો તમારે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવી, જેથી હું નેક્સ્ટ કોઈ પણ સોલ્યુશન મૂકું જેથી તમને તેની જાણ થઈ જાય.